मझ जी पिछा मारती है ना वह नुस्खा ये वे 12 बोतल चरखे की लो जी जी 4 किलो चीनी लो 4 किलो गलकंद लो एक हराक जी है 3 बोतल चरखे दी लो उस तो बाद अद्धा किलो चीनी अद्धा किलो जी है गलकंद जी जी 5 किलो बर्फ पाओ एक हराक है ठीक हो गया। एक हराक दियो लगातार दियो ये समझ लो 12 बोतल भी खत्म हो 4 किलो चीनी भी खत्म होवे ते 4 किलो गलकंद ठीक हो गया। एक गर्मियां नुस्खा है। अच्छा इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा तुसीं मुकम्मल करो ते राम आ जाएगा। यानी अगर कोई मझ गर्मियां दे विच पिछा मार रही ते अजमूदा नुस्खा है। हाँ जी ये गर्मियां नुस्खा है। ये लगातार देना ही है सारी लगातार हराक दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक। की नाम है जी तुहाडा? असमतुल्ला। ते जगह केड़ी है? जगह राणा पिंड च। अच्छा तहसील वजीराबाद जिला गुजरांवाला रहने वाले। सही हो गया। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਹਮ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਓਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਜਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਓਰ ਨਾ ਸੱਟੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਡਿਸਪਲਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ एक गर्मी में दियो अद्धे घंटे बाद इंशाअल्लाह ताला जोड़ सट्टे दी जोड़ जी मझ सूह पैंदी है जोड़ ना सट्टे गर्मियां 10 डिस्प्रिन अद्धा किलो चीनी वो दियो तुसी इंशाअल्लाह अद्धे घंटे बाद जोड़ सट्टे दी जे होवे सर्दी ते 20 गोलियां डिस्प्रिन दियां दिया जे। सही हो गया। ते ए जेड़ा वे कितनी देर इंतजार करना है जोर दा? जोर घंटे का इंतजार करो घंटे बाद मझ बया जे दी उस तो बाद सट्टे दी लाजमी। यानी कि उंज नॉर्मली 1 घंटे तक वो जोर सुट छड़दी है। उंज जे ना सट्टे कोशिश होंदी है चलो मझ लोग चौंदे नहीं उस तो बाद आम नुस्खा जेड़ा लोग मुंजी होवे मौके ते मुंजी को 2 मुठ्ठा छड़दे ने। अच्छा वो खा ले या कमाद दे जेह्ड़े पत्तर ने थोड़े जे वो दियो वो भी एक टुट गए हैं छोटे। अच्छा वो लोग देंदे ने ते ज़्यादा जे अचानक को टीका लोग ला लेंदे ने। केड़ा टीका जेड़ा सूण है मझ दा टीका जेड़ा ना वो भी लोग ला छड्डदे। अच्छा तुसी ज़्यादा मजीद जे ना चरक दा डिस्प्रिन ना नुस्खा चीनी दा ना जल्ले जे लेट हो सकदा है तो फिर लोग टीका भी ला सकदे। अच्छा ठीक हो मजीद नुस्खा जेड़ा ये वे ये 100 वे चानस इंशाअल्लाह मझ जेड़ी जोर छड्डदी। सही हो गया। अच्छा इस तो इलावा दसो कि अगर वाईबादी जहर होइए दो तरह का जहर है लोग बड़े परेशान ने। एक मिठा जहर बाद कौड़ा जहर बाद। मिठा जहर एक इंज दा है कि जानवर लिस्सा हो जाता है कमज़ोर हो जाता है पट्ठे भी वो खाता है लेकिन वो इन्ना कुछ कमज़ोर हो जाता है कि इंज जिवें उन्होंने सोकड़ा जिहा हो गया ਉਹਦਾ फिर की इलाज करिए असीं? वो जे शक लाना वे वाईबादी है जहरबाद भी है पट्ठे भी डंगर घट खांदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नुस्खा ਜਿਹੜਾ असां आप ही बजाते खुद इस्तेमाल किया है जी मझ कामयाब हो गई है। अच्छा वो नुस्खा है वे 3 चीज़ां ने कालियां मर्चां ते कौड़ जी ते काली जीरी। सही हो गया। ये 3 चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਛਟਾਕਾਂ ਲੈਣਾ ਨੇ। सही 3 ਛਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इस्तेमाल करके कुट के सारी चीज़ां इकट्ठियां करके ये 8 हिस्से बना लेने। अच्छा ये 8 हिस्से बना लेने उस तो बाद एक हिस्सा लेना जी 2 किलो दुध विच एक हिस्सा हट के इहनूं काढ़ के ते फिर पा विच देसी घ्यो सट्टना। ठीक हो गया। एक दिन की खुराक है। सही है। सुबह पानी डाह के डंगर नूं पिछां बन के उहनूं दिओ नालां 2 नालां बनदियां ने 2.5 बनदियां ने वो तुसीं मुकम्मल दिओ उहनूं। जी ये लगातार समझ लो तुसीं 8 दिन लगातार देने तो। ठीक है। ये तकरीबन बनता जे दुध जड़ा जे 16 किलो हाँ घ्यो बनता जे किलो। सही है। इंशाअल्लाह ताला लगातार दिओ दिन का नागा नहीं करना। सही हो गया। ये नुस्खा मुकम्मल तुसीं दिओ तो इंशाअल्लाह ताला मझ जी पट्ठे भी खाए दी वाईबादी खत्म हो जाएगी जहरबाद भी जड़ियाँ जो है वो भी खत्म हो जाए। वो जो सोकड़ा जन हो जाता है वो भी मुक जाएगा। सोकड़ा एक लहदा चीज़ है वो
ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬਾਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੋਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੇਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਕੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਗੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਈਏਗਾ ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਧ ਘਰ ਦਾ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੱਝ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4000 ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਮਾਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਹਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਰੂ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਵੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 8। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ, ਤੇ ਸੂਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੂਏ ਸੂਈ ਉਹ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹਾਸਾ ਉਂਝ ਦੁੱਧ ਘਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਟੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਛੱਡ ਲੈ ਮੱਝ ਮੁਕੰਮਲ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਜੋੜ ਛੱਟੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਜੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ 5 ਨੇ 7 ਨੇ 8 ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾ ਸੀ ਆਪੇ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਜੀ ਪਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਹੂੰ 1 ਮੁੱਠ ਕੰਡ ਹਟਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਹੂੰ ਮੁੱਠ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਦਵਾ ਕੇ ਲਹਿਰੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਰਿਉੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਅੱਛਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਪਾ ਚੀਨੀ ਤੇ ਪਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਦਵਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਲਾ ਦਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਡਾਹ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲਾਂ ਬਣਨਾ 1.5 ਬਣੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿੱਛਾਂ ਬੰਨ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ 2। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਹਿਰੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਲਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਂ ਪੀਸੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ 10 ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੇ 10-20 ਕਿਲੋ ਕਰ ਲਓ ਪਾਣੀ ਤੇ 10 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਜਵਾਂ ਦੇ ਪੀਸੇ ਲਿਆਓ, ਜੀ ਉਹ ਛੱਟੋ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪਾਓ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਧੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ, ਖਾਲ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਮੱਝ 7 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 8 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਾਈਏਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲਹਿਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤਰਿਉੜਾ, ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਿਉੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਵੰਡਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਇਹ ਜੀ ਥਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੀ ਦੁੱਧ ਵਧਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮਕਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਵੰਡਾ ਸਟੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣੇ ਡੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਲ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਘਰ ਦਾ ਵੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਕਈ ਲਓ, ਕਣਕ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾਓ, ਇਹ ਦਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਦੁੱਧ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੁਕਸਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਇਹ ਵੇ 4 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲਓ, 4 ਕਿਲੋ ਗਲਕੰਦ, ਜੀ ਜੀ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਚੁਰਕੇ ਦੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਚੁਰਕੇ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗਲਕੰਦ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਬਰਫ਼
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਫੀਦ ਨੁਸਖੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਾਰਮਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।